ओम शांति। आज बाबांकर 24/10/2025 महावाक्य शुणा। बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा आसछन्ति तुम मानकु घर रास्ता बताया। अधा कल्प है मुक्ति पाई केते होम यज्ञ जप तप पुरुषार्थ करते, किंतु ना भगवान को जानते ना मुक्तिधाम को जानते। एबे बाबा आसछन्ति। भगवान कले किए ना भावुले, भगवान आमर बाबा। मुक्तिधाम माने कौन ना भावुले, बाबा आसछन्ति आमको घर को नवाई। जदि तुम आत्माभिमानी हो रहिबो तेबे रास्ता को सहजरे देखिपार। मेन है मु आत्मा ए अभिमान जदि रहिबा ताले घर रास्ता मु सहजरे देखा जो। प्रथमे निज को जानिया, निज को जानिले बाबा को जानिया, बाबा को जानिले घर को जानिया, घर को जानिले आमे सत्यजुग स्वर्गर मालिक हवा देवता हवा से निश्चय हम। से नशार आम पुरुषार्थ कले आमे लक्ष्य अनुसार लक्षण आमे धारण करिपारिबा। प्रश्न अच्छे संगम जुगर एपरी क्यों ज्ञान मिलूँ जहाद्वारा सत्यजुगी देवता मानू मोह जीत कहुब। बाबा ए संगम रे कौन ज्ञान दौरान जो द्वारा आम मोहजीत देवता बोली कहुब। उत्तर संगम रे बाबा तुम मानू अमर कथा शुणाए अमर आत्मार ज्ञान देते, आत्मज्ञान दौरान। आत्मा अजड़ अमर अविनाशी। एवं आम देह अभिमान रोचु, देह विनाशी। देह अभिमान रहा देह विनाशी, मृत्यु मध्य अकाल मृत्यु होची। बाबा आसी आत्मज्ञान दौरान। आत्मज्ञान द्वारा आम आत्म अविनाशी आत्म अभिमानी स्थिति रे रहिले आमे अमरत्व को प्राप्त करछु, अर्थात इच्छा अनुसार मृत्युवरण करछु। जेहेतु समस्ते इच्छा अनुसार मृत्युवरण करछु, तेणु ना निज सहित मोह रोचे, निज देह सहित मोह रोचे, ना क्या सहित मोह रोचे। तुमको ज्ञान मिलला जे यह हूँ पूर्व प्रस्तुत अविनाशी ड्रामा। एथिरे प्रत्येक आत्मा निज निजर अभिनय करछन्ते। आत्मा आमे आत्मा एठी समस्ते निज निजर अभिनय करछु। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करछु। एथिरे कांदिबार कौनसी कथा नहीं। अज्ञानी जपरी कांदती, ज्ञानी परिवार के शरीर छाड़े कांदती। ए संस्कार नहीं आम सत्यजुगर जाऊँ। सत्यजुगर मध्य किए शरीर छाड़े केबे किए कांदती नहीं। यही ज्ञान द्वारा ही सत्यजुगी देवता मानक मोहजीत कहुच्छे। सेठारे मृत्युर नाम रहिबो नाही। खुशी खुशी रे पुराना शरीर छाड़ी नुआ धारण करिथान्ते। मृत्युर नाम रहिबो ना। एडी देह अभिमान जो मोर लोक मते छाड़ी पळेले बोली कांचुंते, किंतु आत्मज्ञान थिले आत्मा केबे का छाड़ी जाए। आत्मार जोठी अभिनय सेठी जाए, पुणी जोठी अभिनय सेठी आसे। ए ज्ञान रहिबा जोगु से माने कांदंतिनी और से मानको मोहजीत बोली कहा जाए। खुशी खुशी रे शरीर छाड़ी देवता माने नुआ शरीर धारण करते। गीत अच्छी नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक बाबा कहते कि मु तुमको रास्ता तो देखाऊँगी, किंतु प्रथमे निजको आत्मा निश्चय कर बस। बाबा रास्ता तो देखुं, आत्मा उड़ीब ना, शरीर कौन उड़ीगी। आत्मा निश्चय कले ही बाबा सहित आम परम धाम को उड़िकी जापर। बाकी ये शरीर को डेणा लगे कि आत्मा शरीर सहित कड़े उड़िकी जीवनी। देही अभिमानी हो बसिले तुमको बहुत सहज भाव रास्ता देखा मनर सब द्वंद्व, प्रत्येक कथार द्वंद्व, ए सब द्वंद्वर मुक्त हो बाबा जो रास्ता देखते सीधा सड़क से रास्ता जीवाई मनबुद्धि को प्रस्तुत करने प्रथम पाठ पक्का कर आत्मा। भक्ति मार्ग रे अधा कल्प भ्रमित होइछ। भक्ति मार्गर अनेक सामग्री रही। एवं बाबा बुझाई जे अविनाशी पिता जड़े ही अटंते। बाबा कहते मु तुमको रास्ता देखाऊँगी। दुनियार लोक मानू यह जना नहीं जे ईश्वर क्यों रास्ता देखाऊँच। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सद्गतिर रास्ता देखाऊँच। ईश्वर छड़ा ए रास्ता कौन से शरीरधारी देखई पारिबे नहीं। शांतिधाम को मुक्ति कहुए। आत्मा शरीर बिना किछि भी कहि परिबो नाही। भावुछन मो आत्मा केमदी निश्चय करी, प्रमाण कौन ए शरीर आत्मा अच्छी बोली क्लियर। मु भावुची ना, मु भावुची माने मु किए। जदि मु पळे ए शरीर भाव्य मस्तिष्क थिबो मात्र शरीर भाभी पारियो। जदि भाभी पारियो नहीं कौन कहि पारियो ना, देखि पारियो ना, शुणी पारियो। ए सब तो आत्मा करछु ना। कर्म इंद्रिय द्वारा ही शब्द उच्चारित होता है।
मुख द्वारा शब्द उच्चारित हुए मुख नथिले शब्द केउठारु आसीबो आत्मा बिना शरीर किछि करि परिबोनी ताहले बाबा मध्य शरीर बिना किछि करि परियेनी तेणु तो शरीर रे परकाय प्रवेश करिके आसी हम ज्ञान शुणुचंती ब्रह्मांक द्वारा नुआ वर्तमान बाबा एबे कोठी थिबे बाबा परम धाम रे अछंती एबे बाबा किछि करि परियेनी सेठी थाई के मध्य ना सेठी रही किछि करियेनी बाबा जोठी दरकार सेठी जे जेतल डाकुच गोटे सेकेंड रे बाबा सारा विश्व समस्त पाखे पहुँच पार्छन तेणु तांको आज सर्वशक्तिमान तांको शक्ति को आम अंदाज करें किंतु माध्यम द्वारा ही सब कर मुख नथिले शब्द केउठारु आसीबो कर्म करिबा पे आत्मा को यही अंग प्रत्यंग मिली तुम्हें डाकिले जानिबे केमते फास्ट तांके तो शरीर नै ना बाबा सर्वशक्तिमान आत्मा जानुचे शरीर नै सब जानुचे आत्मा तुम्हें रावण राज्य रे विकर्म करिथा ए विकर्म छी छी कर्म हो जाए थाए सत्य जुगे रावण न थाए तेणु कर्म अकर्म हो जाए थाए सेठारे पांच विकार न थाए ए पांच विकार ही सबु हिंसार कारण आज जेल रे तो लोक रहिबार मुख्य कारण है पांच विकार हिंसा बाकी से कहे पांच विकार नरकर द्वार ईश्वर विश्वविद्यालय यही काम ही करुच्ची परमात्मा से यही काम ही कर प्रत्येक आत्मा भितर थिबा ए पांच विकार मुक्त ताहाको स्वर्ग कह जाए भारतवासी प्रथमे स्वर्गवासी थिले एबे पुणी नरकवासी कह समस्ते विश्व बैतरणी नदी रे उबुटुबु हेउचंती समस्ते परस्पर को दुख दे चली वर्तमान कहते बाबा एपरी जगह को नहीं चल जो दुखर नाम नथिबो एपरी जगह को नहीं चल जो दुखर नाम नथिबो दुख कौटी नथिबो जो विकार नथिबो विकार कौटी नथिबो जो देह अभिमान नथिबो जो देह अभिमान से विकार जो विकार से दुख दब आ दुख नब ताहा तो जेतेबेले भारत स्वर्ग थिला सेतेबेले दुखर नाम ही नथिला कारण समस्ते निर्विकारी थिले आमे स्वर्गरु नरक को आसीगले एबे पुनर्बार स्वर्ग को जीवार अच्छी यह हूँ खेल बाबा से पिला मानक बुझाऊँच यह हूँ प्रकृत सत्संग एठी तुम सत्य पिता को मन पकाउछ सी ही सर्वोच्च भगवान अटंती से होचंती रचयिता तांको ठारू संपत्ति मिलुछ बाबा ही पिला मानक संपत्ति देवे ना लौकिक पिता थिबा सत्य मध्य समस्ते हे भगवान हे परम पिता परमात्मा दया कर यही भली स्मरण करिथांते भक्ति मार्ग रे धक्का खाई खाई दुखी हो जाए कहते जे हे प्रभु आमको सुख शांतिर संपत्ति दिंतु यह तो केवल बाबा ही दे पारे ताहा पुणी 21 जन्म पे सुख शांतिर संपत्ति केवल बाबा परमात्मा ज्योतिबिंदु शिव बाबा ही दे पारे से मत गोटे ना 21 जन्म पे हिसाब करवा उचित ना सत्य जुगरे एमानकर जब राज्य थिला सेतेबेले निश्चित कम मनुष्य थिबे एक धर्म थिला एक ही राज्य थिला ताकू ही स्वर्ग बा सुखधाम कह जाए नुआ दुनिया को सत प्रधान पुराना दुनिया को तम प्रधान कह जाए नुआ दुनिया को सत प्रधान अर्थात प्रत्येक आत्मा निजर 7टी गुण सहित रोते सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता आज गोटे भी गुण आत्मा भीतर नहीं 5 विकार आत्मा भीतर घर कर आगु कहला तम प्रधान तम अर्थ अंधकार अंधकार अर्थ अज्ञान अज्ञान अर्थ निजक आत्मा बोली भावनु समस्ते संपूर्ण देह अभिमान रोचु प्रत्येक जिनिस प्रथमे सत प्रधान पुणी सत रज तम होता है छोट पिला मानकु सत प्रधान कह छोट पिला मानकु महात्मा ठारू मध्य श्रेष्ठ बोली कह जाए महात्मा माने तो जन्म नहीं पुणी बड़ हेबा परे विकार अनुभव करी घर द्वार छाड़ी चली जाती छोट पिला मानकु तो विकार कौन जना न थाए तेणु से माने निष्पाप होता तेणु महात्मा मानक ठारू मध्य से मानकु श्रेष्ठ कह जाए कारण विकार कौन से जना नहीं तेणु से निष्पाप छोट पिला को देखिले देवता परि लगुच भगवान परि लगुच कहते देवता मानकर महिमा गान करती सर्वगुण संपूर्ण साधु मानकर एपरि महिमा केबे करा जाए नहीं बाबा हिंसा एवं अहिंसार अर्थ बुझाई डबल अहिंसक देवता माने डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थिले सन्यासी मान तो क्रोध करते घर छाड़ीदे पवित्र हाँपी किंतु क्रोध करते तेणु बाबा बुझाऊँ आमको प्रकृत में हिंसा अहिंसार अर्थ कौन क्या मारिबा यह हिंसा कह जाए विकारग्रस्त होगा यह हूँ सबुठारु बड़ हिंसा देवता माने हिंसक नुहंती सेठी कौन प्रकार हिंसा नथला ना काम ना क्रोध
ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଯଦି କାମ ବିକାର ନଥିବ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେ, ସଂସାର କେମିତି ବଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାରୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯୋଗ ବଳ, ଏବେ ପରମାତ୍ମା ସେଇ ଯୋଗ ବଳ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗ ବଳ 21 ଜନ୍ମ ଆମର ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖାହେଇଛି, ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଦେବତାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ଏବେ ସେଇ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିକି ଦେବତା ରୂପରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ତିଆରି କରୁଛି। ଦେବତାମାନେ ହିଂସକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ବିକାରର ଅଧୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପାପୀ, ନୀଚ, ବିକାରୀ, ତେବେ ନିଜକୁ ଦେବତା କିପରି କହିପାରିବେ? ତେଣୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି ବା କହିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଅକ୍ଷର ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଆମେ ଦେବତା ଧର୍ମର, ତେବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେବେ, କହିବେ ଆମ ତାଲିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଛି। ପତିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଦେବତା ହେବା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହେଉନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ କରାଯାଏ, ପୁଣି ପୂଜାରୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦେବୀ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶରୀରଧାରୀ ପିତା। ସାକାରୀ ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମ ପିତା କହିଥାନ୍ତି। ସାକାରୀ ପିତା ଶରୀରର ପିତା, ବିନାଶୀ ଶରୀରର, ବିନାଶୀ ଶାରୀରିକ ପିତା, ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ସେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ହାଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଭାଗିଦାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଭାଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଅଧା ଅଲଗା କରି ପତ୍ନୀକୁ ଦେବା ପରେ ବାକି ଅଧାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଫ୍ ପାର୍ଟନର ମାନେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧା ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ମାନେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଅଧିକାର ହିଁ ରହୁନି। ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୋହ ଥାଏ, ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମରିଗଲେ ପରେ ସନ୍ତାନ ହିଁ ତ ହକଦାର ହେବ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ତ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ମାତୃସ୍ନେହୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପୁଣି ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ସନ୍ତାନ ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପଇସା ଫାଲତୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଅଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସୁଖ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଏତିକି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଅଲଗା, ଶଙ୍କର ଅଲଗା। ବାସ୍ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥାଅ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥାଅ। ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଅଲଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଶଙ୍କର ଏକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କିଛି ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ବହି ପଢ଼ୁଥାଅ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥାଅ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିବେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ କିଏ ଜଣା ନଥିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ବି ଅଛି ତ ଶାନ୍ତି ବି ଅଛି। ଭାରତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଭାବି
ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ଭଟକୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ନ ରହିଲା ଯେ ଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ପରମାତ୍ମା, ହେଲେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସୁଖଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମକୁ। ବାବା ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯିବାର ଅଛି। ଏକା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା, ପଦ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପାଇବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ମେହନତ କର। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ। କାହିଁକି? ଏବେ ସ୍ଥୂଳ ସାଧନ, ଏ ଟଙ୍କା, ଏ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଭାଷଣ କିଛି କାମକୁ ଦେବନି। କେବଳ ଶୁଭାବନା, ଶୁଭକାମନା, ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ମେହନତ କର। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିରେ ଏପରି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି କହିବେ, ହେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ। ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଚେଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଏ ଶବ୍ଦ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ରୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର। ଶିବ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବହୁତ ଛୋଟ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବାବା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବସି ହନୁମାନ, ଗଣେଶ ଆଦିଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା। ଏବେ ଦେବତାମାନେ ଚୈତନ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ କେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ? ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାର ନ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଉ। ତ ବାବା ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ଦେଖି ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେ ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫାଇଦା କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବାବା ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କେବଳ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାପ ତ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ବି ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ା ବିନା କ'ଣ କିଛି ହୋଇପାରିବ? ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଅ ନା। ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାକ୍ଷାତକାର। ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଝୁଲିବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଏକ 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 ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ନେବ, ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, ଗାଇବ, ନାଚିବ। ହେଲେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନା, ନଥିଲେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାରେ ସତ୍ୟର ମଝି କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ, ତ୍ରେତାରେ ଫାଷ୍ଟ, ମଝି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ। ଯେତିକି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ସେତିକି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୂଳରେ ଥିଲା। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ। ରାଜକୁମାର କୁମାରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନାମ ବଦଳିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳିଲା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ତେବେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା ତେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯିବା। ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ, ସେମାନେ ହେଲେ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ, ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାନ୍ତି କାମ ଚିତାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ତ ବାହାଘର କରାଇଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାମ ଚିତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସିବା ପାଇଁ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧୁଛ। ତେଣୁ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ପଇସା ଆଦି ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାହା ହେବ, ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପିଲା ଆଣେ ଖାଇଏ, ଆହୁରି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ତୁମକୁ ପିଟିଏ ମାରିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି ବାହା ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବେମାରୀ ହେଉଛି ସିନେମା ଦେଖିବା। ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ BK ମାନଙ୍କୁ
ବାୟୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମନା। ହଁ, ଯିଏ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଇ ସେବା କର। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ଏହା ତ ହେଉଛି ହଦ୍ର ବାୟୋସ୍କୋପ୍। ବେହଦ୍ର ବାୟୋସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଉଠି ବିକେ ମାନେ ଯାଇକି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ବୁଝେଇବେ, ବୁଝେଇ ପାର। ମାଡ଼ ଖାଇବେ ନା କ'ଣ? ବାବା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ନା ବାବା କହିଲେ ଯେ ମଜବୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ମଜବୁତ ସେ ଯାଇ ଯିଏ ସିନେମା ହଲ୍ର ମାଲିକ ସିଏ ବି କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଘଟି କରିଥିବ। ହଁ, ଯିଏ ବାହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନା ବାବା କହିଲେ ଯେ ମଜବୁତ ହେଇଥିବ ସେ ବୁଝ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇକି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ବାବା କହିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରହିଲେ, ବାଇସ୍କୋପ୍ ବାହାରେ ବି ହେଇପାରେ। ଯିଏ ଯେମିତି ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବ, ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯିଏ ଯେମିତି ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବ ଯେମିତି କରିପାରିବ। ବେହଦ୍ର ବାୟୋସ୍କୋପ୍ରୁ ହିଁ ହଦ୍ର ଏହି ମିଛ ବାୟୋସ୍କୋପ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ବତନ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହନ୍ତି, ପୁଣି ମଝିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାକାର ବତନ। ସାରା ଖେଳ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଚାଲେ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଥାଏ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାର ଅଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା କଥା। ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାଲି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଦେଖାହେଇଛି ସେସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅକାସୁର ବକାସୁର ଆଦିକୁ ମାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ ହିଂସା କିପରି କରିବେ? ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଅ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟିର ଅନେକ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସଜାନ୍ତି, ତିଆରି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ପାଳନା କରି ପୁଣି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ପୂଜାରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କିଛି ବି ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ସବୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିବାର ଭକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି। ଏ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିବାର ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ତଳୁ ତଳୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଲେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରି କରି ଦେବାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଦେବାଲିଆ ହେବାର କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜକୂଳରେ ଥିଲ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତିଜିରି କଥା ବା ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା ଅମର କଥା ଶୁଣାନ୍ତି, ସେସବୁ ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତିଜିରିର କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସାରା ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ। ଅମର ବାବା ତୁମକୁ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଅମରପୁରୀରେ ତୁମର କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ କାଳର ଭୟ ରହୁଛି। ସେଠାରେ ଡରିବାର କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନା ଡର ନା ଭୟ ନା କାନ୍ଦ, ଏମିତି ଦୁନିଆ ଗଢ଼ି ବାବା ଆମକୁ ସେଇ ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନିଅନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କାହାକୁ ଭୟ ଲାଗିବନି କି ମୋହ ରହିବନି। ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କାନ୍ଦିବାର ଦୁନିଆ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଝାଉଁଳିକି ଥିବ। ହସ କହିଲେ ହସି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ହସ ଚେହେରା। ନାଇଁ, ହସ କହିଲେ ହସି ହଉନାହାନ୍ତି, ହସ ନ ଆଇଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରାମା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନେ ମହଜିଦ୍ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହି ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ମତ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଥାଏ। ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ ମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବେ। ଏଠାରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ଏଠି ତ ସମସ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷୀ। ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ୍ ଅବିଦ୍ୟା। ଇଚ୍ଛା ମାନେ କ'ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ମଣିଷକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପଦମପତି ହୋଇଯାଉଛ।
କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନଥାଏ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେବ, ସେଠାରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ 21 ଜନ୍ମ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବାଇ 1 ଗେଟ୍ 21 ଫ୍ରି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବୁଝିବାର କଥା। ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ସେତେ ତୁମର ପ୍ରଜା ତିଆରି ହେବେ, ଆଉ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏହା କୌଣସି ରାଜା ହେବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ବୁଝିବେ ସିଏ ଆମର ପ୍ରଜା। ଏହା କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ସପୋଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ବୁଝେଇକିରି ଯଦି ବାବାର କରିଦେଲ, ତମେ ମୋତେ ବୁଝିବନି। ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ବୁଝ ନା। ଜ୍ଞାନୀକୁ କେବେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଯାଏ କି? ଜ୍ଞାନୀକୁ ସ୍ନେହ ଦିଆଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଯାଏ। ଏକଥା ଭଗବାନ ବସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତା ହେଉଛ ନା, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଏ ବ୍ରତ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହୁଅ 21 ଜନ୍ମ ସୁଖ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ ବା ଶପଥ କରିବ, ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତାର ପାନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଦଣ୍ଡ ଖାଇବ। ଆଜି ବାବା କାଲିର ମୁରଲୀରେ କହିଥିଲେ ସେ କୁପୁତ୍ର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେଲା କେଜାଣି, ଇଏ ମୋର ପରିଚୟ ନ ପାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଆଶ୍ରମ ନ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାଲିର ମୁରଲୀରେ ଏ କଥାଟା ବାବା କ୍ଲିୟର କରିକି କହିଛନ୍ତି। ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ସୁପୁତ୍ର, ଯେ ପତିତ ହେଉଛି ସେ କୁପୁତ୍ର। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार एकमात्र बाबांक मतरे चली वर्षा हो बंद कल। धारणा पाई मुख्य सार एकमात्र बाबांक मतरे चली सर्वदा संतुष्ट रही संतोषी देवी होबार अच्छी। एठारे कौनसी भी आशा रखा नहीं। बाबांक ठारू सर्व प्राप्ति करी पद्मपति होबार अच्छी। बाबांक मतरे चली सर्वदा संतुष्ट रही संतोषी देवी होबार अच्छी। एठारे कौनसी भी आशा रखा नहीं। बाबांक ठारू सब प्राप्ति करी पद्मपति होबार जहाँ आशा बाबांक पाखरे। बाबा कहते काहाठू मध्य किसी आशा रखनी, जहाँ आवश्यक आपे प्राप्ति हम सबू आशा पूर्ण हम सत्यजुगे। सेकेंड, सबुठारु अधिक भ्रष्टाचारी करथिया साधन होछि सिनेमा। तेणु तुमको सिनेमा देखा मना करा जायछि। जदि तुमे बहादुर अट तेबे हद एवं बेहदर बायोस्कोपर रहस्य को जानी अन्य मानक बुझाओ, सेवा कर। वरदान पुरुषार्थ तथा सेवार विधिपूर्वक वृद्धि प्राप्त करुथिबा तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधिपूर्वक जीवन। कौनसी भी कार्य सेतेबेले सफल होता है जेतेबेले ताहा विधिपूर्वक भाव करा जायथाय। जदि कौनसी कथारे निजर पुरुषार्थ बा सेवार वृद्धि हेउनाय तेबे निश्चित भाव कौनसी विधि रे कमी रही। तेणु चेक कर अमृत बेला ठारू राति पर्यंत मन वचन कर्म अथवा संपर्क विधिपूर्वक रही तो अर्थात वृद्धि होइछि तो। जदि होई नाही तेबे कारण को चिंता कर एवं तार निवारण कर। जदि आमर वृद्धि होउनी विधिपूर्वक तार कारण कौन चिंता कर एवं तार निवारण कर। तेबे आ निराश हेब नहीं। जदि तुम जीवन विधिपूर्वक अटे तेबे वृद्धि निश्चित हम एवं तुम्हें तीव्र पुरुषार्थी होइजिब। वृद्धि करने विधि ठीक थिबार अछि। विधि ठीक थिले वृद्धि निश्चय हम। आम तीव्र पुरुषार्थी होइजा। स्लोगान स्वच्छता एवं सत्यतार संपन्न हेबा ही सच्चा पवित्रता अटे। स्वच्छता एवं सत्यता हृदय निर्मल थिबार अछि एवं सत्य कथा कहूथिबा तेबे सच्चा पवित्रता बोली कहाजिबो। अव्यक्त इशारा निज प्रति एवं समस्त प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। जितेबाला बाणी द्वारा कौन सी कार्य सिद्धि मिलू ना से कहूच ये बाणी द्वारा बुझे ना बरं सुभावना द्वारा परिवर्तन हे। जो बाणी कार्य को सफल करें सेठारे शांतिर शक्तिर साधन शुभ संकल्प शुभ भावना एवं नयनर भाषा द्वारा दया एवं स्नेहर अनुभूति ही कार्य को
सिद्ध କରିଦେଇ ପାରିବ। ଯେଉଁଠି ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସାଧନ शुभ संकल्प शुभ भावना एवं दृष्टि रे दया एवं स्नेहर भावना कार्य को सिद्ध कर दे पारे। अच्छा, ओम शांति।